اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. میرے گرینڈ سن علی عباس جو ہیں یہ مجھ سے اکثر بہت اچھے سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سوال پوچھتے ہیں تو آج کوئی سوال جو پوچھے ہیں تو اس کو ریکارڈ ہی کر لیا جائے کہ شاید اور بھی کسی کے کوئی کام بات آ جائے. تو علی عباس آج کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہو؟ آج میرا سوال ہے بسم اللہ پڑھنے کا بفور ایٹنگ یا بفور قرآن پڑھنے کا، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کا؟ اوہ ویری گڈ. بہت اچھا تم نے سوال پوچھا ہے. تم اپنا کانسیپٹ بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو اس سے؟ میرا کنسیپٹ ہے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ اپنا مرسی بستر کرتا ہے ریسائٹر کے اوپر، تو اس لیے پڑھتے ہیں. رائٹ، بالکل صحیح کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں، اور اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیوں ہیں. اور اس وجہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ دیکھیں تو اس کے اندر 3 ٹرمنالوجیز بہت گریٹ ہیں، بلکہ ساری ٹرمنالوجیز بہت گریٹ ہیں. بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، یعنی اللہ کے اسم سے، اور پھر اس کے بعد ہے الرحمن اور الرحیم. تو بسم اللہ جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ان دا نیم آف اللہ who is most merciful, most compassionate. تو اب اگر ہم ان کے دیکھیں تو اس کے پہلے فوائد دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے اس کی ان ڈیٹیل جاتے ہیں. کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھی کام میں، چاہے وہ آپ کی تھنکنگ پروسیس ہو، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، ریسرچ ورک کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ اپنے آپ کو اللہ کو انوالو کر لیتے ہیں کہ ان دا نیم آف اللہ کر رہے ہیں وہ آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان اور جن پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، تو آپ ہر کام میں اس کو انوالو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وتھ ایوری بریتھ آف یور، یہ جو آپ کا بریتھ ہے، ہر سانس ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے مطابق ڈھال رہے ہیں، آپ کام اللہ کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان مرسیفل، یہ روٹ ورڈ نکلا ہے رحم سے. رحم کا مطلب کیا ہے کہ اور جہاں پہ بھی ود بلیسنگس، ہر کسی کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کافر ہے یا جو ہے وہ اللہ کا وہ بلیور ہے یا نان بلیور ہے، وہ جن ہے، انسان ہے، درخت ہے، حیوان ہے، ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، ہر کسی کی جو ہے مرسی کے لیے تیار ہے. اور رحیم کیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو اس میں بھی ہماری انشاءاللہ وہ ہیلپ کرے گا ہمیں بچانے کے لیے. تو بسم اللہ کا سب میں بڑا جو فائدہ ہے، ایڈوانٹیج ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ اللہ کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہر معاملے میں اللہ کو انوالو کر لیں گے اپنے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اللہ کی مدد بھی ہوگی، مرسی بھی ہوگی، وہ رائٹ پیتھ پہ بھی آپ کو رکھے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب بسم اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی خود غلط کام نہیں کرے گا. جو اگینسٹ اللہ کے جو کمینڈمنٹس ہیں، اللہ کے احکام کے اگینسٹ جو بات ہوگی، پھر وہ آدمی خود ہی نہیں کرے گا، سوچے گا کہ میں ایسا کام کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا اس کے ذرا آتے ہیں تھوڑے فلسفیانہ اس کی طرف. بسم اللہ کے اگر دیکھیں آپ تو اس میں بسم اللہ کا بے جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ صوفیانہ انداز میں دیکھیں یا اس فلسفی کی طرف دیکھیں، بے جو ہے با، وہ اشارہ کر رہا ہے بقا کی طرف. بقا مینس فار ایور، کہ کبھی اٹ ول نیور 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 ایور ہی ول فنش، اور کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی جس کے ساتھ.
बका की तरफ भी इशारा कर रहा है, और दूसरी तरफ इसम की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसम क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, किसी चीज़ का नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इसम। अब अल्लाह को भी पहचानने के लिए अल्लाह को किसी इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, मगर उसको पहचानने के लिए इसम चाहिए। तो इसम जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में जो लोग अम्बिया आए और रिसर्च, ये जिन लोगों ने रिसर्च की, तो जब मैं हिस्टोरिकली मेरे लिहाज से जो सब में पहला मिलता है वो ताऊ का नाम मिलता है, जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ few thousand years before century before AD। तो वो जो है वो अल्लाह के लिए, जो एक चाइनीज़ फिलोसफर या शायद वो नबी ही हों, क्योंकि 1,24,000 अम्बिया गुज़रे हैं, कोई पता नहीं है, उन्होंने यूज़ किया था बका। बका मीन्स के टू रिमेन फॉर एवर। तो उसने, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी ज़ात है जो हर जगह है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी, और वही सबका क्रिएटर है। मैं उसको जो है ताओ का नाम देता हूँ, मतलब ताओ। फिर इस तरीके से ईस्टर्न मज़ाहिब आए, हिंदुज़म आया, तो उसमें ईश्वर नाम के साथ उस ज़ात का जिक्र आया, ओमकार के साथ आया, उसके बाद और एलिया के साथ आया, अलहूम के साथ आया, इलाह के साथ आया। और मैच्योर होते होते आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ आखिरी रसूलुल्लाह के ज़माने में, फिर अल्लाह का नाम आ गया कि जिसमें पूरा एक मुकम्मल कंपोजिशन है। अब अल्लाह से जो इसम है उसकी ज़ात से, वो तो ख़ुद कुरान कहता है कि वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर सारे ट्रीज जो हैं वर्ल्ड के वो पैन बन जाएं और सारे ओशन जो हैं वो इंक बन जाएं, तब भी अल्लाह के नामों को नहीं लिख सकते, और उसमें हर किसी में शफा है। तो अब ये दो चीज़ें हो गई, एक बका हो गई, एक इसम हो गया, फिर अल्लाह आ गया। तो जब आप इन चीज़ों को लेते हैं, तो चाहे वो अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हों, चाहे अपनी स्पिरिचुअल बीमारी का इलाज कर रहे हों, चाहे फिजिकल बीमारी का इलाज कर रहे हों, तो ये नाम जो है वो एक आपको शफा भी देगा और आपको राह हिदायत पे रखेगा, बशर्ते कि आप जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं, कहते हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कहें कि आपके बैक ऑफ द माइंड आपके जो है वो होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए कि आप उस ज़ात को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो कभी फॉर एवर है, जिसको बका हासिल है। और इसी तरह बिस्मिल्लाह के अंदर फिर जब मीम जो आता है वो मुमलिकत के लिए आता है। मुमलिकत यानी उसकी रूल जो है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स। और यूनिवर्स अगर हम ये देखते हैं तो कुरान के लिहाज से तो ये 7 आसमान को जिक्र है, तो फर्स्ट जो आसमान है मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये वो पूरी गैलेक्सीज का जो यूनिवर्स है ये, उसके बाहर क्या है? इट्स ऑल गैब, जिसको आप अनसीन है, जिसका आपको कुछ पता नहीं है। उसके बाद की क्या चीज़ है उसका कुछ पता नहीं है, तो वो उन तमाम चीज़ों का मालिक है, मुमलिकत उसकी है। तो अब और जो रहमान और रहीम है, रहमान जैसे मैंने पहले बताया कि वो हर हाल में रहम करता है, मोस्ट मर्सीफुल है, और रहीम का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग ईमान लाए हैं, जिन्होंने अपने काम नेक नियत से किए, मगर कुछ उसकी शॉर्ट कमिंग्स रह गई, गलतियाँ हुई हैं, तो उनको भी माफ़ करेगा। रहीम इस मानने में भी लिया जा सकता है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, या और कुछ उसमें है? नहीं, हमने बहुत अच्छा आंसर किया क्वेश्चन को। थैंक यू। तो गाइस ये था, हमारी इस तरह की डिस्कशंस होती रहती हैं, और मैं अभी मेलबर्न आया हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इसको पूरे तरीके से मतलब है कि ये चीज़ें बाकी रिकॉर्ड नहीं कर सका। और ये अली अब्बास जो है अभी खुल के सामने नहीं आए, ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल करते हैं और बहुत ऑर्गू करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने शायद ये वीडियो बन रही थी ऑर्गू नहीं किया। और इस मौके पे मैं जो है हमारे जो छोटे ग्रैंडसन हैं इत्तू भैया, जिन्हें मैं प्यार से कहता हूँ इर्तदा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच इर्तदा, यू वर मेकिंग, ही वॉज बिहाइंड द कैमरा एंड ही वॉज मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों का भी किसी का कोई सवाल हो तो ये अपने कमेंट्स में लिखिएगा, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।